ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। कोई सियासी इकट्ठ असीं नहीं करन देंगे, जे करोगे तो विरोध करांगे। हालांकि निजी प्रोग्राम कोई भी लीडर कर सकता है, इस ते किसानां ने कोई रोक नहीं लाई है। किसानां नूं कोई इतराज़ नहीं है, सिर्फ सियासी इकट्ठां ते इतराज़ है। पर किसानां दी इस चेतावनी दा बीजेपी दे लीडरां ते कोई बहुता असर नहीं जापदा। हर जिले दे विच बैठकां उलीकीआं जांदियां ने, किसान काले झंडे लैके विरोध करन पहुंच जांदे ने, नारेबाजी भी कर दिंदे ने ते ज़्यादातर बैठकां ने जिहड़ियां ओह रद्द हो जांदियां ने। राजपुरे वाली ताज़ा घटना दे विच अज पुलिस ने वड्डी कार्रवाई की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हुक्मां तो बाद 150 तो भी वध किसानां दे खिलाफ परचे दर्ज किए गए ने। 50 के करीब नौजवानों नूं कई पिंडां दे विचों छापेमारी करके हिरासत विच लए जाण दी भी खबर है। चर्चा चल रही है कि की हुण कैप्टन सरकार भी किसानां दे नाल ओहो जिहा विहार करन लगी है जिहो जिहा हरियाणे दी खट्टर सरकार किसानां दे नाल कर रही है। दरअसल ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਭਵੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। किसान माफी मंगाउण ते अड़ गए। बीजेपी लीडर जिथे बैठक कर रहे सी उस घर नूं घेरा पा लिया ते अंदर सारे लीडरां नूं बंद कर दिता, या कह दईए कि उसे घर दे विच किसानां ने इन्हां लीडरां नूं बंदी बना दिता। 12 घंटियां बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे दखल तो बाद किसानां नूं झकानी दे के पुलिस ने बीजेपी लीडरां नूं उस घर दे विचों बाहर कढिया। बाहर जांदियां दियां गड्डियां ते भी किसानां ने गुस्सा कढिया। 48 घंटे बीत गए, किसानां नूं धमकाउण वाले लीडर दे खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही लीडर ने माफी मंगी, पर 150 तो वध किसानां दे खिलाफ परचे जरूर दर्ज कर दिते गए। ऐना ही नहीं, अज सवेरे राजपुरा दे आसे पासे दे कई पिंडां दे विच पुलिस पार्टियां ने छापेमारी की। खानपुर, भोगला, नीलपुर, आकड़ी ते होर पिंडां दे विच कई नौजवानां नूं हिरासत दे विच लए जाण दी खबर है। सूत्रां मुताबिक 50 दे करीब लोकां नूं हिरासत दे विच लिया गया। इन्हां नूं राजपुरा ते गंडा खेड़ी थाणियां दे विच रखे जाण दी खबर है। हालांकि पुलिस इस बारे कोई पुष्टि नहीं कर रही। किसानां खिलाफ केस दर्ज होए तां विरोध विच किसानां ने अज राजपुरा दे विच गगन चौक च धरना ला के अमृतसर दिल्ली नैशनल हाईवे जाम कर दिता। धरने कारण राजपुरा तो चंडीगढ़ नूं जांदी आवाजाही भी प्रभावित हुई। किसानां दी मंग है कि परचे रद्द कीते जाण, जिन्ने भी केस किसानां खिलाफ दर्ज कीते गए ने रद्द कीते जाण, हिरासत विच लए किसानां नूं रिहा कर कीता जावे। गिरफ्तारियां दा भी विरोध हो रहा है। किसानां ने चेतावनी दी है कि जे जल्दी कोई एक्शन ना होया तो पंजाब सरकार के खिलाफ भी असीं मोर्चा खोल देंगे। इस दरम्यान किसानां दे वल्लों जिहड़ा घिराव कीता गया बीजेपी लीडरां दा, उस घिराव दे विरोध विच बीजेपी दा सूबाई वफद है जिहड़ा ओह कल पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई में पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी मिलिया सी, जिस तो बाद कहंदे मुख मंत्री के हुक्मां ते ही राजपुरा पुलिस ने 150 तो वध किसानां दे खिलाफ केस दर्ज किया। दर्ज किए गए केस विच कांग्रेसी लीडर ते हुण किसानी संघर्ष विच सरगर्म मनजीत सिंह घुमाणा समेत हैप्पी हसनपुर ते जिहड़े 150 होर किसान शामिल ने। इस पूरे घटनाक्रम के संबंधी असीं भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल दे नाल गलबात की। डल्लेवाल ने कहा कि ये जो सब कुछ होया है इस दे लई जिहड़ी सूबा सरकार हैगी आ वो जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि असीं तां कहंदे कई महीनों तो कह रखिया कि असीं बीजेपी का विरोध करते रहांगे जदों तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते। जगजीत सिंह डल्लेवाला ने यह भी कहा कि इस दे विच हुण कोई दो राय नहीं रह गई है कि पंजाब दे विच भी सरकार उही कुछ कर रही है जो हरियाणा दे विच सरकार किसानां दे नाल कर रही है। यह भी इल्जाम लाया कि पंजाब सरकार बीजेपी की केंद्र सरकार दे नाल मिल के काम कर रही है। डल्लेवाला ने दस्सिया कि हालांकि खेती कानून ने जिहड़े वो बीजेपी सरकार लैके आई है, पर इहदा मुੱਢ कांग्रेस ने ही बन्निया सी। सो सारियां पार्टियां साडे लई इक्को जिहियां ने। और की कुछ गलबात की है जगजीत सिंह डल्लेवाला ने, असीं उन्हां नाल फोन ते जानकारी लई। साडा प्रोग्राम दा हुंदा सिर्फ तुहानूं पता है कि काले झंडे विखाओ, संकेत विरोध कर दिओ। हाँ जी, उस तो उत्थों तक सीमित है। ठीक है।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 35-36 ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਛਾਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਅੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀ ਤੇ ਅੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਜੇ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਨੀ ਹੱਥੀ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਕ ਹੋ ਜੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹਤੇ ਜਦ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਗੇਟ, ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਹੀ ਮੰਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।